স্বাক্ষর অস্পষ্ট অধ্যক্ষ আইটিআই মনোবনকুল সাবরুম দক্ষিণ ত্রিপুরা। আইটিআই ইন্দ্রনগর শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আইটিআই ইন্দ্রনগর বয়েজ 2023 সালের 3য় পর্যায়ে অনলাইন এডমিশন সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন ট্রেডগুলিতে কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্র জমা এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন 4 এবং 5 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। মেধা তালিকা প্রকাশ 6 সেপ্টেম্বর 2023 বিকেল 5 ঘটিকায়। আইটিআই এ ভর্তি 8 সেপ্টেম্বর 2023 বেলা 11টা থেকে বিকেল 3 ঘটিকা পর্যন্ত। পিডব্লিউডি প্রার্থীরা আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেট এর সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটোকপি জমা দিতে হবে। প্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর তাদের অরিজিনাল সার্টিফিকেট তথা মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, আধার কার্ড, পিডব্লিউডি সার্টিফিকেট অবশ্যই ভেরিফিকেশন করে নিতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইটিআই ইন্দ্রনগর এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া রয়েছে। मा कुंजश्री जुवेलार्सनि लोगिवो बिस्कांनि असामाताइनि तंथकमानो डाबल ख्लाइदि स्नामुंनि याफा विश्वकर्मा पूजानो रुगै मा कुंजश्री जुवेलार्स तो बय फाइखा जत पाइमो ते रांचाक स्नामुंनि मेकिंग चार्जो 30% डिस्काउंट आबोनि लोगि लोगि तंगो 30,000 नि पाइमुगो काहाम शकात मुइतो नारकदि अ ऑफर तंगनाय 10 सेप्टेम्बर शालमारि निशिमि 20 सेप्टेम्बर शालमारि जरा खाथुं माते तंथं माबाय कुपलुं उंगै फाइथुं नरकनि नायतुकमुं ते पाइमुं फियाबा नरकनि पाइमुं मा कुंजश्री जुवेलार्सनि लोगिवो बिस्कांनि असामाताइनि तंथकमानो डाबल ख्लाइदि स्नामुंनि याफा विश्वकर्मा पूजानो रुगै मा कुंजश्री जुवेलार्स तो बय फाइखा जत पाइमुं ते रांचाक स्नामुंनि मेकिंग चार्जो 30% डिस्काउंट आबोनि लोगि लोगि तंगो 30,000 नि पाइमुगो काहाम शकात मुइतो नारकदि अ ऑफर तंगनाय 10 सेप्टेम्बर शालमारि निशिमि 20 सेप्टेम्बर शालमारि जरा खाथुं माते तंथं माबाय कुपलुं उंगै फाइथुं नरकनि नायतुकमुं ते पाइमुं फियाबा नरकनि पाइमुं मा कुंजश्री जुवेलार्सनि थानिसिनि उंथुं मा कुंजश्री जुवेलार्स where luxury can be affordable. This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A total of 75,000 fake notes were recovered at I-20 vehicle with number TR01VV0792 on the way between Chakmagat to Manughat. 3 persons were arrested in the incident by Ambassa police. Housewife missing after going to the bank. The incident took place in Chowmanipara area of Daksin Chorlam village Panchayat under Bishanganj police station.
price rate of goods and other daily need items has not yet reduced, even though the good day has never come or one cannot afford 2 times meal a day. The state and central government has never taken any initiative. Tripura Traffic Police distributed helmet to the commuters who ride the bike or scooty without helmet. Traffic police officials urged the people to ride bikes wearing helmet for their safety. Another total of 15 families left Tripura Motha and BJP and joined with the party congress on Monday in Santirbajar Tikarma village under the initiative of former BJP member Narendrian. State Congress President Ashish Kumar Saha and MLA Sudeep Roy Burman welcomed the new supporters with the party flag. CPIM organized a rally on Monday evening in the capital on the issue of increasing the price of AMC property tax and electricity bill. CPIM state member Pavitra Kar, Manik Dey and Shankar Prasad Datta participated in the rally. Bringing to you the news of the day. A total of 75,000 fake notes were recovered at I-20 vehicle with number TR01VV0792 on the way between Chakmaghat to Manughat. 3 persons were arrested in the incident by Ambassa police. The names of the arrested were Malin Deborma, Parivesh Deborma and Anil Deborma. Ambassa police sat on a vehicle checking on Sunday as usual. Meanwhile, I-20 vehicle with number TR01VV0792 arrived at the checkpost. Inside there are 3 Triprasa youths. Police searched the vehicle after stopping them. Police found 150 note of fake 500 rupees inside the car. Ambassa police arrested 3 of them in the incident. Their names are Malin Deborma, Parivesh Deborma and Anil Deborma. নাগাতে আমরা যখন ভেহিকেল চেক করতেছে নাকাপাটি তখন একটা গাড়ি I-20 একটা গাড়ি আগরতলার দিকের থেকে যাইতে আসলো তো গাড়িটা সন্দেহ হয়েছে যখন সার্চ করছে এখানে 3টা লোক আসছিল গাড়িতে ড্রাইভার সহ মলিন দেববর্মা তারপরে আসলো পরিবেশ দেববর্মা অনিল দেববর্মা তাদের বাড়ি হলো বৈরাগী ডেপা তেলিয়ামুড়া থানার আন্ডারে তো তারা এখানে কিছু টাকা পাওয়া গেছে টাকাগুলি আমরা দেখলাম আপাতত দেখেই আমরা বুঝতে পারলাম এগুলি সব ফেক কারেন্সি 75,000 টাকা যেটা ইন্ডিয়ান ফেক কারেন্সি তার কাছে পাওয়া গেছে তারা আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতেছি এবং এই নিয়ে আমরা এটা তদন্ত করব কেস রেজিস্টার করব গাড়ির নাম্বারটা হলো TR01 BV0792 কোন জায়গা থেকে গাড়িটা তেলে আমরা দিকের থেকে আইতে আসলো আমরা নাকা হইয়াছিরা আসাম আগরতলা রোডে মনুর দিকে যাইতে আসলো Police are now investigating and interrogating them from where have they got 75,000 rupees of 500 fake notes. Bureau Report, Chini Khorang. Housewife missing after going to the bank. The incident took place in Chowmanipara area of Dakshin Chorlam village panchayat under Vishnuganj police station. Housewife missing after going to the bank in Chowmanipara area of Dakshin Chorlam village panchayat under Vishnuganj police station. At home, on September 22, husband Mrinal Devnath and 10-year-old daughter Smritika Devnath were told that she would go to the Bank of India along the national highway in Bishangman Street Head area. But even after 4 days and 5 days, Mrinal's wife Rumpa Devnath has not returned home. On September 22, her husband Mrinal and family members became worried. The search for Rumpa begins. Relatives, neighbors, friends are searched everywhere. His daughter Smritika Devnath, who is studying in class 4 in South Chorlam English Medium School, she is crying all time without seeing her mother's face. Mrinal Devnath filed a missing diary at the Vishnuganj police station. Female Sub-Inspector Shifra Das and Sub-Inspector Ajay Shah of Vishnuganj police station went to the house of Dakshin Chorlam Mrinal and investigated. But so far, no trace of Rumpa Devnath has been found. Her husband Mrinal is unable to understand,
Her husband Mrinal is unable to understand whether she has already gone somewhere on her own or is in the clutches of some fraud circle. ভাই কী হয়েছে তোমার? দাদা এই মাসের সেপ্টেম্বর মাসের 22 তারিখ সকাল 10টার সময় ব্যাংকে যাবে করেছিলাম, কাগজপত্র ডকুমেন্ট যা আছে সব নিয়ে গেছে, কিছু টাকা পয়সা আসলো, ইডিও নিয়ে গেছে। মেয়ে আসলো ওই দিনকার পরীক্ষা মেয়ে গেছে পরীক্ষা দিত। সকাল 10টার সময় বাড়িতে রাস্তা মাথা ব্যাংকে যাবে করেছিলাম, ব্যাংকেও গেছে না, খবর লিছি, বাপুর বাড়িতেও খবর লিছি, সবাই আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেও খবর লিছি, কোনখানেও গেছে না। এখন মেয়েটাকে সারাদিন কান্দাকাটি করতেছে, সব ঘুমের তুলতেছিলাম। মা আমাকে ডাকতেছে, আমি বলছি তো মা আইব, তুই কান্দাকাটি করিস না। এখন চিন্তা করতে হচ্ছে সব আত্মীয় স্বজনের কাছে পাইছিও না পাইছিলাম। পরের দিন বিশ্বামঞ্জয় থানায় অ্যাপ্লিকেশন করছি, এসপি স্যারের কাছে করছি, আবেদন করছি যাতে মেয়েটার একটা পড়ে পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, তোমার স্ত্রীরা যাতে কুইজা দেয়। আমার সিজে যাতে খুঁজা তাড়াতাড়ি এসপি কাছে আবেদন করছি বাইক যাতে। তোমার এই বাড়ির জায়গাটার নাম কি তা? বাড়ি দক্ষিণ চলিলাম, চমনিপাড়া। তোমার নাম কি? আমার নাম মৃণাল কান্তি দেবনাথ, মেয়ের নাম স্মৃতিকা দেবনাথ। মেয়েটা কোন স্কুলে পড়ে? দক্ষিণ চলিলাম হাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। যেন লোক আমার মেয়ের মারে খুঁজা যাতে বের করে দেয় তাড়াতাড়ি। On Monday morning, in front of the news correspondent, he told that the news about his wife's disappearance with a heavy heart, and he appealed to the SP of Sipaijal district across the border to help the police administration to find his wife. South Chorlam Chomni village area are shocked by this incident. Bureau report, Chini Khorang. The price rate of goods and other daily need items has not yet reduced. Even though the good day has never come or one cannot afford 2 times meal a day, the state and central government has never taken any initiative. Congress spokesperson Prabil Chakraborty made these allegations on Monday through a press meet. The price rate of all the goods and items is increasing day after day. In between, the electricity bill also increased. The meter change was increased likewise. The price rate of vegetables and other daily need items has not yet reduced. Even though the good day has never come or one cannot afford 2 times meal a day, the state and central government has never taken any initiative. Congress spokesperson Prabir Chakraborty made this allegation on Monday through a press meet. He further said that the property tax of AMC was also increased unnecessarily. Still, the state government has never stopped appreciating themselves for their work. সাংবাদিক বন্ধুরা, একটা ভালো সময় আপনারা এখানে অতিক্রান্ত করেছেন। আমাদের প্রদেশের পক্ষ থেকে এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে প্রধানত পার্থ আচার্য মহাশয় উনি বলেছেন যে আমি আপনাদের মূল্যবান সময় আর বেশি দেব, কারণ এটা সমীচীন অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি। কিন্তু দুটো বিষয় যেহেতু খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে কথা নেই বার্তা নেই, এমনিতেই সারা দেশে বিশ্বগুরুর দৌলতে মানুষের নাবিচ্ছা উঠে যাচ্ছে। আচ্ছে দিনের পরিবর্তে মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পারছে না, কাজ নেই, লাগামহীনভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, প্রতিটা জিনিসের দাম, পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস থেকে শুরু করে শাক সবজি, চাল, জীবনদায়ী ওষুধ, সাধারণ ওষুধ, সব কিছুর দাম লাগামহীনভাবে বাড়ছে। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা আত্মপ্রচারে আত্মমগ্ন, তারা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ওনাদেরই ভাবশিষ্য, বিশ্বগুলোর ভাবশিষ্য আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার, আমাদের রাজ্যের দুরবস্থা সম্পর্কে নির্বিকার। সুশাসনের সুশাসকরা তাদের দৌলতে, আমি সবিস্তারে সব কিছু উল্লেখ করতে চাই না যেহেতু সময়ের স্বল্পতা আছে, দুটো বিষয় শুধু উল্লেখ করব। তাদের দৌলতে যেখানে কিছুদিন পূর্বে বাজেট অধিবেশন হয়ে গেল, বাজেট অধিবেশনে পরিষ্কার বলা হয়েছিল
আমরা নতুন করবিহীন বাজেট আমরা উপস্থাপনা করলাম। পৌর নিগম তাদের বাজেট অধিবেশনে তারা বলেছিল যে ট্রিপল ইঞ্জিনের ত্রিপুরা, ট্রিপল ইঞ্জিনের পৌর নিগম আমরা করহীন বাজেট করলাম। সম্প্রতি কি দেখলাম আমরা? এক তুগলকি ফরমান। ভাবা যায় রাজ্যের মানুষকে ঘুমে রেখে সেখানে বলা যায় অনেকটা পেছনের দরজা কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে বিদ্যুৎ মাসুল একটা মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনিতেই আমাদের রাজ্যে বিদ্যুতের অবস্থা শোচনীয়। বিদ্যুৎ দীর্ঘদিন পর গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমরা বিদ্যুতের সারপ্লাস যাচ্ছি। আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎ বহির্রাজ্য যাচ্ছে, দিতে পারছি না। বাংলাদেশে বিক্রি করা হচ্ছে, সেখানে লোডশেডিং মুক্ত হয়ে গিয়েছিল রাজ্যটা। সেখানে আজকে অবস্থা কি বলা নেই, কয়া নেই, যখন খুশি তখন পাওয়ার কাট হয়ে যাচ্ছে। নূতন শব্দ 18 ইংরেজির আগে আমরা এই শব্দের সাথে পরিচিত ছিলাম না। 18 ইংরেজির পর সেই শব্দের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি এবং ইদানিং নূতন যে করিতকর্মা বিদ্যুৎ মন্ত্রী, এই বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সুবাদে ওনার দৌলতে আমরা এই পাওয়ার কাটের সাথে আরো বিশদভাবে পরিচিত হচ্ছি। রাজ্যে যেমন অঞ্চল আছে যেখানে দিনের পর দিন বিদ্যুৎ থাকে না, জল নেই, অসহনীয় অবস্থা মানুষ বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ নিগমের অফিস ভাঙচুর করছে, সেখানে রাস্তার উপর করছে, রাস্তার উপর মতো আন্দোলন করছে, এগুলি করছে। পাওয়ারের কি অবস্থা? এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ মাসুল যেভাবে বাড়ানো হয়েছে, এমনিতে আমি কম্পেয়ার সারা দেশের অন্য রাজ্যগুলির সাথে তুলনা করতে চাই না, আমি একটা ছোট্ট কম্পেয়ার করতে চাই। কলকাতা মহানগর, কলকাতার চাইতে আমাদের এখানে যে বিদ্যুতের যে মিটার চার্জ, এটা অনেক বেশি। আমাদের এখানে 50 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের মিটার চার্জ হচ্ছে 5 টাকা 8 পয়সা। 51 থেকে 150 পর্যন্ত 6 টাকা 40 পয়সা। 151 থেকে 300 ইউনিট পর্যন্ত 6 টাকা 59 পয়সা। 301 থেকে তার উপরে 7 টাকা 70 পয়সা। কমার্শিয়াল ক্ষেত্রে সেখানে 6 টাকা 23 পয়সা থেকে শুরু করে 8 টাকা 6 পয়সা। এই হারে আমাদের মাসুলের মধ্যে হবে। তার উপর এর ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ রক্ষা করাটা সাধারণ ভোক্তাদের ক্ষেত্রে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বলা হচ্ছে সাফাই গাইছে এই যে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ মাসুল বলা নেই, কয়া নেই, 5% থেকে 7% বৃদ্ধি করে দিয়েছে। সেই জায়গায় বলা হচ্ছে আমরা বিদ্যুতের মাসুল 18 সালের পর আর বাড়াইনি, কোনোভাবে বাড়াইনি। কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে চাই, 5% ডিউটি যেটা 18 সালের পর বাড়ানো হয়েছে, যাদের আগে মাসিক বিদ্যুতের রেন্ট দিতে হতো 1000 টাকা, 1200 টাকা, তাদের 2500 3000 টাকা রেন্ট দিতে হচ্ছে। এটা কিসের পরিপ্রেক্ষিতে হচ্ছে? কে বাড়িয়েছে? কেন বাড়িয়েছে? কোনো কৈফিয়ত আছে? কোন কৈফিয়ত? সেখানে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ নিগম লাভে চলছে, সকলেই জানেন এটা লাভে চলছিল, লাভজনক সংস্থা ছিল। আজকে 800 থেকে 1000 কোটি টাকা নাকি দেনার দায়ী হয়ে আছে। সেখানে এই অবস্থা হলো কেন? কে দায়ী? অব্যবস্থা আর লুটপাট, এ হচ্ছে প্রধান কারণ। একে আড়াল করার জন্য নানা ধরনের গল্প শোনানো হচ্ছে, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, হেন বৃদ্ধি, যেন বৃদ্ধি, এই সমস্ত গল্প শোনানো হচ্ছে। আসল হচ্ছে অব্যবস্থা, সেখানে সঠিক পরিচালনার অভাব আর লুটপাট, এর ফলেই এটা হয়েছে, নতুবা তো এটা হওয়ার কথা নয়। Congress spokesperson Prabir Chakrabarti informed that if the price rate of the current bill and property tax of AMC is not reduced for the welfare of the people, the Congress will organize a huge movement in coming days. Reported by Prabir from Agartala, Chini Khorang.
Tripura Traffic Police distributed helmet to the commuters who ride the bike or scooty without helmet. Traffic police officials urged the people to ride bikes wearing helmet for their safety. On this day, the Tripura Traffic Police distributed helmet in front of North Gate in the capital. Likewise, they have also requested to the commuters to ride bikes or scooty wearing helmet for their own safety. আজকে মানে আগরতলা ট্রাফিক ইউনিট এবং আইসিআইসি ব্যাংকে সহযোগিতায় আগরতলাবাসী আমরা যারা হেলমেট পরিধান করে আজকে যায়নি তাদেরকে জানিয়ে তাদেরকে আমরা হেলমেট কারণ একটা স্লোগান আছে একটি হেলমেট আপনার জীবন বাঁচাতে পারে ঝুঁকি নেবেন তার জন্যে আমরা সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আজকে আমরা বলছি যারা আজকে যতদূর আসবে যারা লেডিস আসলাম পুরুষে যেমন আছে যারা লেডিস ওমেন আছে যারা বাইকে বসে যাচ্ছে তাই জন্য হেলমেট পরেনি তাদেরকে আমরা আজকে হেলমেট দেবো আর হেলমেটে অনেক অবদান আছে কারণ আমরা দেখছি যতটি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে হওয়ার মধ্যে যারা বেশি মেজর হচ্ছে তার মধ্যে আমরা দেখছি যে তারা হেলমেট পরে না তারপরে হেলমেট পরলে ও বড় অ্যাক্সিডেন্ট হলো তার জীবন থেকে রক্ষা পেতে পারে কারণ আমাদের সারা শরীরের মধ্যে মাথার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট তার জন্য হেলমেট প্রত্যেকেই পরা উচিত এবং আমি আমাদের মনি স্যারকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের थैंक यू IRDA द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्टेट इंश्योरेंस प्लान जो हर घर बीमा जन जन बीमा 2047 जो भारत सरकार का मिशन है उसके अंतर्गत ICICI लोम्बार्ड के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है और हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन अगरतला वासियों को मुफ्त में की जा रही है ताकि किसी तरह का कभी भी कोई इंजरी न हो और लोग हेलमेट पहन के चलें। और मैं सबसे पहले जिला प्रशासन अगरतला को धन्यवाद दूंगा, DIGP मुंचक सर का धन्यवाद दूंगा, SP साहब का धन्यवाद दूंगा, हमारे साथ DSP सर दीपक सर हैं, मैं इनका दिल से धन्यवाद दूंगा। पूरे जिला प्रशासन को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिनके सहयोग से आज अगरतला में हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य रखा गया है और सैकड़ों की संख्या में आज हेलमेट वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मैं ICICI लोम्बार्ड का डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं हेड करता हूँ। IRDA का जो प्रोजेक्ट है बिहार और त्रिपुरा में हेड करता हूँ। शहर में रहेगा या गांव में? ये जन जन गाँव तक ये देखिए त्रिपुरा के अंदर 8 जिला है और ये हम फेज वाइज हर एक जिला में हम हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे 8 जिला में ताकि कोई भी आदमी वंचित नहीं रहे और सड़क पे दुर्घटना होने से बच सके। इसमें ICICI लोम्बार्ड सक्रिय रूप से भूमिका निभाने का कार्य कर रही है ताकि सभी को सुरक्षित हम लोग वाहन चलाने के लिए अग्रसित करें और मार्गदर्शन करें जिला प्रशासन के सहयोग से और जिला प्रशासन के नेतृत्व से। कितना टारगेट है आज आप लोगों का? आज जितने लोग आएंगे हम लोग उतने लोगों को हेलमेट देंगे। थैंक यू। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Another total of 15 families left Tripura Motha and BJP and joined with the party Congress. On Monday in Santirvaja Tikarma village under the initiative of former BJP member Naren Riyang. State Congress President Ashish Kumar Saha and MLA Sudip Roy Burman welcomed the new supporters with the party flag. Politician of BJP Janjati Morcha Naren Riyang has left the BJP party for not getting acknowledged even after holding responsibility. Another total of 15 families left Tripura Motha and BJP and joined with the party Congress on Monday in Santirvaja Tikarma village under the initiative of former BJP member Naren Riyang. State Congress President Ashish Kumar Saha and MLA Sudip Roy Burman welcomed their new supporters with the party flag. State Congress President Ashish Kumar Saha seek help from the people to strengthen the Congress party in coming days. মূলত আজকে একটা আলোচনা ছিল এবং এখানে আলোচনার ক্রমে নরেন রিয়াং সহ এখানে 15 জনের মতো এরা আজকে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছে
যদিও এই কর্মসূচিটি আজকে হওয়ার কথা ছিল না, আলোচনাই ছিল, যে নরেনবাবু এতটা প্রভাবিত হয়েছেন, উনি আজকে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। ওনার নেতৃত্বে 15 পরিবার এসছে, আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং আগামী দিন এই অঞ্চলে আরও ব্যাপক কংগ্রেস দলে যোগদানের যে প্রত্যাশা, এই প্রত্যাশা রাখছি, কারণ নরেনবাবু একজন ভালো মানুষ, ভদ্রলোক, সজ্জন ব্যক্তি, ওনার প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের আস্থা আছে। এই কংগ্রেস দল সুসজ্জিত হচ্ছে আগামী দিনের লড়াইয়ের জন্য। আমরা চাই যে যারা এই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, যারা প্রত্যাশা করেছিল যে এই রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে মানুষের উন্নয়ন হবে, বিজেপি প্রতারণা করেছে, মানুষকে নানাভাবে তারা নির্যাতন করছে, তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য কংগ্রেস পথে নেমেছে। কংগ্রেস দলে ফেরার জন্য আমি সকলকে আহ্বান রাখছি এবং আগামী দিন কংগ্রেস শক্তিশালী হয়ে সারা দেশ যেমন বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে নেমেছে, তাই এই রাজ্যেও বিজেপি বিরোধী আন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে চাই। Bureau Report, Chini Khorang. CPIM organized a rally on Monday evening in the capital on the issue of increasing the price of AMC property tax and electricity bill. CPIM state member Pavitra Kar, Manik Dey and Sankar Prasad Datta participated in the rally. সিপিআইএম এর উদ্যোগে আমরা প্রতিবাদ মিছিল করার পর এখানে মিলিত হয়েছি। On this day, the rally was started from Orient Chaumani to city center in front of AMC building where the workers of CPIM protested. There, CPIM state member Pavitra Kar, Manik Dey and Sankar Prasad Datta delivered their speech. আমাদের না, বিজেপি আমাদের নামাইছে আর কি। আমাদের ইচ্ছা ছিল না এই সময় আমাদের পূজার আগে এরকম এক এক বাড়িতে যেভাবে ট্যাক্সের অনেকের বাড়িতে 1 লাখ টাকার উপরে, তার 10,000 টাকা ছিল এরিয়ার ইত্যাদি পেয়া, এবং সেটা কোনো বাড়ি থেকে সার্ভেও হয় নাই। স্যাটেলাইটে সার্ভে হয়েছে, এখন যেটা শুনলাম রিমোট সেন্সিংয়ে তো আমার বাড়ির ঠিকানা বাইর করছে, তার ভিত্তিতে ট্যাক্স নির্ধারণ হয়েছে। একটি কথা নাই সরকারের দিক থেকে, এটা কেন বাড়াইলো, কেন বাড়লো। তারপরে বিদ্যুৎ মাশুল, স্মার্ট মিটার বয়বে কথাবার্তা চলছে, কিছু জায়গায় স্মার্ট মিটার বইছে মোবাইলের মতো। আমি যা টাকা দেবো তার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ চলবো, এরপরে না হলে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে। রাত্র 9টায় যদি হয় বিদ্যুৎ শেষ, আমার টাকা শেষ, বিদ্যুৎ বন্ধ। তার উপরে 7% বৃদ্ধি বিদ্যুতে। এত কথা কয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী, একটি কথাও তো কয় নাই। গোপনে সার্কুলার বের করছে। ইনস্ট্যান্টলি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকের এই কর্মসূচি আমরা বেরিয়েছি প্রতিবাদ করার জন্য। আমরা মিউনিসিপ্যালিটির সামনে যাবো, প্যারাডাইস এই প্রতিবাদ। আমাদের এই রাজ্যের সরকার তো রাজ্যের মানুষের কথা ভাবে না, এখানকার গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের কথা ভাবে না। তার জন্যে বিভিন্ন কায়দা করে আমাদের রাজ্যে আগরতলা পুর কর্পোরেশনে অন্যান্য জায়গাতে হয়তো সেখানে করছে, মারাত্মকভাবে সম্পদ কর বাড়িয়ে দিয়েছে 8-10 গুণ বেশি। হ্যাঁ, যার 500 টাকা ছিল তার হয়তো 2000, 2500 টাকা হয়ে গেছে, 1500 টাকা হয়ে গেছে। এরকমভাবে বিদ্যুৎও সেখানে তার তারিফ বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে এটা কারা ব্যবহার করেন? একটা গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের উপর একটা মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করার জন্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার, যারা বলছে মানুষের জন্য কাজ করবে, তারা মানুষের জন্য কাজ করা দূরের কথা, মানুষের উপর বোঝা চাপানোর লক্ষ্যে এই কাজগুলো তারা একের পর এক সারা দেশে যেমন করছে, আমাদের রাজ্যও করছে। আর তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে এই সম্পদ কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে তা প্রত্যাহার করার দাবিতে এবং বিদ্যুতে যে তারিফ বাড়িয়েছে ট্যাক্স কমানোর দাবিতে Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.
Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A total of 75,000 fake notes were recovered at I-20 vehicle with number TR01BV0792 on the way between Chakmaghat to Manughat. 3 persons were arrested in the incident by Ambassa police. Housewife missing after going to the bank. The incident took place in Chini Khorang area of Daksin Chorlam village panchayat under Vishnugans police station. The price rate of goods and other daily need items has not yet reduced, even though the good day has never come or one cannot afford 2 times meal a day. The state and central government has never taken any initiative. Tripura Traffic Police distributed helmet to the commuters who ride the bike or scooty without helmet. Traffic police officials urged the people to ride bikes wearing helmet for their safety. Another total of 15 families left Tripura and BJP and joined with the party congress. On Monday in Santirbajar Tikarma village under the initiative of former BJP member Naren Priyan. State Congress President Ashish Kumar Shah and MLA Sudhir Roy Burman welcomed the new supporters with the party flag. CPIM organized a rally on Monday evening in the capital on the issue of increasing the price of AMC property tax and electricity bill. CPIM state member Pavitra Kar, Manik Dey and Sankar Prasad Datta participate in the rally. Bringing to you the news of the day. AMC Mayor Deepak Majumdar gave detailed information about why the new system of collecting property tax was created through a press meet on Monday. Likewise, he explained how GIS system works. However, AMC Mayor Deepak Majumdar said that the property tax is not increased through the GIS system property tax collection work. প্রথমত আসন্ন যে শারদোৎসবে যাতে যারা পুণ্যার্থীরা দর্শকরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগরতলা শহরে আসবেন পুজো দেখতে, তারা যাতে নির্বিঘ্নে সুন্দরভাবে তারা পুজো উপভোগ করতে পারেন এবং যান চলাচল যাতে সুন্দরভাবে করা যায়, সেক্ষেত্রে আগরতলা শহরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে কিছু বেআইনি ব্যবসায়ী শহরের বিভিন্ন রাস্তাগুলি দখল করে ব্যবসা করছে। তো সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানুষের চলাচল যেমন নির্বিঘ্নে করতে পারছে না, পাশাপাশি যান দুর্ঘটনা ঘটছে। সেক্ষেত্রে আগরতলা পুরবাসীর সবারই একটা
দাবি ছিল যাতে শহরটাকে পরিষ্কার করে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আগরতলা শহরকে যানজট মুক্ত করতে অতি সত্ত্বর। সেইভাবেই আমরা আজকে ট্রাফিক দপ্তর, আরক্ষা দপ্তর, সদর প্রশাসন, পরিবহন দপ্তর, সমস্ত অফিসার আধিকারিকদের নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করেছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা সমস্ত আগরতলা শহরে বেআইনি যারা ভেন্ডার কিংবা দোকানদার রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছেন তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে এবং ভেন্ডার জন্য যাদেরকে ভেন্ডার লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ভেন্ডারদের যে পরিমাণ যে সিস্টেমে থাকার কথা, যে ক্রাইটেরিয়াতে থাকার কথা যারা থাকবেন বাকিদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হবে। এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 3 দিন পর পোস্ট অফিসের কামান্তমৃত্যে দুধারে কোনো রকম যানবাহন এখানে পার্কিং করা, এটা নো পার্কিং জোন এখানে রাখা হবে। যারাই বেআইনিভাবে টু হুইলার ও ফোর হুইলার রাখা হবে ওদের তুলে নেওয়া হবে, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সার্বিকভাবে পোস্ট জমিতে কামান্তমৃত্যে কোথাও রাখা যাবে না এই জায়গাটা। আমরা এটা আগামী 3 দিন সময় দেওয়া হচ্ছে। 3 দিন পর থেকে আমরা অ্যাকশন শুরু করবো। আমাদের ট্রাফিক দপ্তরের সঙ্গে নির্দেশ বলা হয়েছে, আর কর্পোরেশনের কথা বলা হয়েছে। সার্বিকভাবে আমরা পুজোর সময় যাতে আরও ফ্রি থাকে রাস্তাগুলি সেই চেষ্টা আমরা করার চেষ্টা করব। সার্বিক বটতলা থেকে বটতলা শিববাড়ি থেকে 10 ঘাট যে রাস্তাটা আছে সেটাকেও আমরা সরিয়ে দেবো। এখানেও কোনো পার্কিং করার ব্যবস্থা থাকবে না। যারা এখানে বেআইনিভাবে রাখবেন টু হুইলার বা ফোর হুইলার ওদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এবং ফ্লাইওভারে যেটা 1A রাস্তা আছে বটতলার দিকে, যেটা রাজশাসন থেকে যে রাস্তাটা আসে, এটাও তো দেখেছি আমরা বেআইনিভাবে অনেকে দখল করে আছেন, তাদেরকেও সরিয়ে দেওয়া হবে। সার্বিকভাবে শহরে যানজট মুক্ত করার একটা পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা আগরতলা পৌরবাসী এবং যারা ব্যবসায়ীরা আছেন এখানে ব্যবসা করেন তাদের সহযোগিতা আমরা চাইছি। আমরা সার্বিকভাবে মানুষের সহযোগিতা নিয়ে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা, যানজট মুক্ত করার জন্য আজকে এটা আলোচনা সভা হয়েছে। আমার বিশ্বাস থাকবে যে এটা আমরা কিছুদিনের মধ্যে আমরা সবটা পরিষ্কার করবো। আমরা কিছু শহরের রাস্তা আমরা যে বেআইনি দখলদারকে উঠিয়ে দিয়েছি। আগামী দিনও এটা ধারাবাহিক এটা প্রসেস থাকবে। আমরা যারা আইনিভাবে ব্যবসা করেন তাদেরকেও আমরা বলেছি, তাদের আমরা লক্ষ্য করি যে আগরতলা শহরে বড় বড় ব্যবসায়ীর দোকানে তাদের যে জিনিসপত্রগুলি ডিসপ্লে করা হয় ফুটপাতে, মানে তাদের দোকান থাকে। তো আমরা যে বিশেষ করে সূর্যজমিন থেকে ওরিয়েন্ট চৌমুহী ওই জায়গাটাতে যে ফুলের দোকানগুলি আছে, ফুলের দোকানগুলি আমরা লক্ষ্য করি প্রায়শই তাদের নিজস্ব ঘর আছে, কিন্তু তারা আবার বাসের স্ট্রাকচার করে 2 দিক থেকে 20 ফুট 15 ফুট করে দখল করে মানুষ চলাচল করতে, গাড়ি তো পরের কথা যান। তো সেক্ষেত্রে ওদেরকে সরিয়ে দেবে। এবং যারা এই ব্যবসাটা করেন, যাদের দোকান আছে তারা দোকানের সামনে যারা এই জিনিসগুলি বিক্রি করেন তাদের ট্রেড লাইসেন্স আমরা বাতিল করে দেবো। আরেকটা জিনিস বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে আজকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, রাত্রি 11টার পর আগরতলা শহরে কোনো ফাস্টফুডের দোকান খোলা থাকতে পারবে না। এটা আমরা এএমসিতে নোটিশ করে দেবো। আমরা খাদ্য দপ্তরকে বলেছি, আরক্ষা দপ্তরকে বলেছি, তারা যাতে রাত্রি 11টার পর কোনো ফাস্টফুডের দোকান খোলা থাকবে না। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সরকার যখন আমরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার চিন্তা ভাবনা করে আমরা কাজ শুরু করেছি, কিন্তু কিছু কিছু এসব দোকানের সামনেই নেশার আসক্ত ব্যক্তিদের আনাগোনা থাকে এবং পরবর্তী সময় আইন শৃঙ্খলা অবনীত হয় তাদের মাধ্যমে। তো সেদিকে মাথায় রেখে 11টার পর কোনো দোকান আগরতলা শহরে এই ফাস্টফুডের দোকান খোলা থাকবে না। আর দ্বিতীয়ত আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যে লক্ষ্য করেছি যে আগরতলা শহরে বিভিন্ন ফুটপাথগুলি যেগুলি ফাস্টফুডের দোকান আছে তাদের সমস্ত চেয়ার টেবিল ফুটপাথ দখল করে তাদের কাস্টমারদের বসে দেওয়া হয়। আমরা এই দোকানগুলি যারা এই টেবিল বা টুল দিয়ে কাস্টমার ফুটপাথ দখল করে মানুষের চলাচলের বিঘ্ন ঘটিয়ে ব্যবসা করছেন, তাদের ব্যবসার যে ট্রেড লাইসেন্সটা দোকানটা আমরা বন্ধ করে দেবো যদি তারা 3 দিনের ভিতরে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সব উঠিয়ে নিয়ে যাবে। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A group of thieves tried to steal cattle by breaking a fence of the cattle house on Sunday night. However, the thieves ran away after the owner woke up from sleep. Incident took place in Durganagar area under Koi police station. The people says that the thieves who came to steal the cattle are all from Bangladesh. Earlier, these Bangladeshi thieves have stolen cattle 3 to 4 times already from a village. আমরা কিন্তু বাইরে গেছি এক ডাক দেওয়া সব বাইরে টেরিফ এই দোষী কোরআন দেখা যায় না, হাতটা হয় না। ঘটনাটা হয়েছে রাত্রে 2:30টার সময়। আপনারা জানেন আপনারা কি টের পাইলেন? আমি বাইরে তো আমার প্রসাদ করবার লাগিয়া আমি কিন্তু রাত্রে 3-4 বার বাইরে 2003 এরা বাইরে কিন্তু 2 বার
টাইম আছে এবং বাইছে আমি বাইয়ে MYT আর এরা খালি বাইছে মাল্টি ইয়ার ট্যারিফ ওই দেখায় রেগুলেশন 2004 প্রথম অনুমোদন হয়েছে ত্রিপুরা পরবর্তীতে অ্যামেন্ড হয়েছে একটা বাড়ি আমরা বাইয়া ঘটনাটা এই দুটো যেহেতু বিএসএফ জানছে না ঘটনাটা বিএসএফ সুবাই ভাই না বিএসএফ দিয়া ভাই রেগুলেটরি কমিশন হয়ে দিছে মানে ক্যাম্পে কি আছে ক্যাম্পে কি আছে ট্যারিফ বিএসএফ দিয়া এবার কি প্রথম হইছে এরকম হইছে না বৃদ্ধি করা পূজা খাওয়া চেক করলেই বৃদ্ধি করতে পারবে না খাওয়া হাতে শুরু করেছি মনে হয় এরা বেয়া যাইব এরা বেয়া যাইব বিএসএফ বাবা এমনি আছে ব্যস্ত নেই এরা বেয়া যায় এ শুরু করেছি হাতিয়া আর দুই এরা দিবই দেয় সেগুন দুইটা হাত হয়ে যাবে যাইতুই না এরা দিবই যারা ওদের এখানে বইও লাগা কেমতে ওই আটটা একবার সাইকেল में যায় আয়া ভাই ইয়ে মুছে আমরা তো আসলাম দিবই কোনো লেও নাই এরা তো ইয়া বিজে নিচে যাই এরা খুঁজতে পারে বাংলাদেশ থেকে হ্যাঁ Reported by Biplo from Khowai, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. On the said petition, honor before 3-6 পানি সারে গা সারে পা মধ্যে কোনো দাবি আপত্তি থাকলে কথা এবং একটা ত্রিপুরা রাজ্যের পত্র পত্রিকাতে এক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন আইএলএস হসপিটাল ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এন্ড বিআরএ আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স ni thani shini no uthun Ma Kunjasri Jewelers, where luxury can be affordable. ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। আইটিআই খুমুলুং 2023 সনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে তাতে কিছু আসন খালি থাকায় ভারতীয় নাগরিক প্রার্থীদের নিকট হতে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা আইটিআই খুমুলুং এ ভর্তির আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে মেধা ও ত্রিপুরা সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী। 1. কাউন্সিলিং এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনে কাশন মানি 1000 টাকা, শিক্ষাগত যোগ্যতার অরিজিনাল মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, অ্যাডমিট, পিআরটিসি অথবা সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেট অফ এক্স সার্ভিসম্যান, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাসবুক, পাসপোর্ট সাইজ ফটো 2 কপি সহকারে ভর্তি হতে হবে। 2. অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। 3. বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদনপত্রের নমুনা আইটিআই খুমলুং এর নোটিশ বোর্ড এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন 8014676551 অবলিক 9612806087 অবলিক 7085393174। জানার জন্য বলছি বৃদ্ধি হলেও
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে কোনো সুবিধেই নেই বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার হ্যাঁ রিপ্রেজেন্ট দিতে পারবে ইয়ারিং এ থাকতে পারবে কিন্তু এখানে কথা বলার সময় এবার আমার কাছে খারাপ লেগেছে একটা জিনিস শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমাদের তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে আগের আমলে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে 0 আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগরে 2023-24 ইং ও 2023-25 ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য সেপ্টেম্বর 2023 ইং থেকে যে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে তাতে কিছু আসন এখনো খালি আছে। প্রশিক্ষণ নিতে ইস্যুক ত্রিপুরা বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়ার্কিং এডমিশন এর ভিত্তিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো। নেক্সট টেরিফ কবে হচ্ছে নিয়মে প্রত্যেক বছর করতে পারে। 5% seat are reserved for PWD candidates. PWD প্রার্থীরা RPWD Act 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেড এর যোগ্যতা চিহ্নিত করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ট্রেড বাছাই করতে পারবে। আবেদনপত্রের নমুনা এবং বিস্তারিত জানার জন্য মহিলা আইটিআই ইন্দ্রনগর এ যোগাযোগ করা যেতে পারে। 46.09% হাতে কলমে আইটিআই বক্সনগরে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আইটিআই বক্সনগরে অনলাইন ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর 2023-24 এবং 2023-25 ইং শিক্ষাবর্ষে নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ট্রেডে এখনও কিছু আসন খালি আছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য পুনরায় নির্দিষ্ট নমুনায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।
মেধাভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে এই পর্যায়ের আসন বণ্টন করা হবে। সরকারি বিধি অনুসারে মোট আসনের 5% জাতি নির্বিশেষে দিব্যাঙ্গ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। দিব্যাঙ্গ প্রার্থীরা RPWD Act 2016 অনুযায়ী তাদের ট্রেডের যোগ্যতা চিহ্নিত করে পছন্দের ট্রেড বাছাই করতে পারবে। প্রথম, ভর্তির নিয়মাবলী শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত অনলাইন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। আবেদনপত্রের নমুনা ITI বক্সনগরের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে। দ্বিতীয়, আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেটের সেলফ অ্যাটেস্টেড প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। তৃতীয়, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ 13/9/2023 থেকে 16/9/2023 বিকাল 4টা পর্যন্ত। চতুর্থ, মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ 19/9/2023 সকাল 12টা পর্যন্ত। পঞ্চম, মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তির তারিখ 19/9/2023 দুপুর 2টা থেকে 20/9/2023 বিকাল 4টা পর্যন্ত। ষষ্ঠ, মেধা তালিকার ক্রম ও ত্রিপুরা সরকারের আসন সংরক্ষণ বিধি অনুসারে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ট্রেড অথবা আসন বণ্টন হবে। সপ্তম, মেধা তালিকা অনুযায়ী নাম ডাকলে কাউন্সেলিং বোর্ডের সামনে এসে হাজির না হলে সেই প্রার্থীকে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম